السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 9th کلاس اردو نثر میر امن شعر چوتھے درویش کی اس کے مصنف میر امن ہیں اور ان کا مضمون شعر چوتھے درویش کی۔ درویش مانے فقیر۔ نام ان کا ہے میر امن تخلص لطف ہے۔ پیدائش ان کی 1700 1748 عیسوی 48 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی۔ دہلی میں ہوئی تھی۔ وفات 1806 عیسوی 6 عیسوی کلکتہ میں ہوئی تھی۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا گیا۔ اس کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے مشہور شخص میر امن ہیں۔ افسوس کہ ان کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ ان کا تخلص لطف تھا، لیکن اس تخلص کو آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں فورٹ ولیم ہی میں مرزا علی لطف نامی شاعر بھی موجود تھے۔ اور میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار میں اپنا تخلص نہیں استعمال کیا۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے، اور گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کی مشہور کتاب قصۂ چہار درویش کو اردو میں لکھا۔ قصۂ چہار درویش یعنی اس قصے میں 4 فقیروں کی کہانی ہے۔ درویش مانے فقیر۔ اردو میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا۔ باغ و بہار فوراً ہی مقبول ہو گئی اور آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار ہے۔ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس قصے میں آسان دل نشیں زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ داستانوں میں داستانوں کی طرح اس میں واقعات بھی ہیں، مناظر کی تفصیل بھی ہے اور رسم رواج اور رہن سہن کا ذکر ملتا ہے۔ قصوں میں اخلاقی رنگ بھی ہے، حسن و عشق کی داستان بھی، لیکن یہ سب خوبیاں اسی وقت قابل ذکر ہوتی ہیں جب قصے کی زبان میں صفائی اور زور ہو۔ میر امن کی زبان اتنی سادہ نہیں جتنی ظاہر معلوم ہوتی ہے۔
لیکن اس میں خواہ مخواہ رنگینی اور پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ اسے بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ میر امن کو ہر طرح کا منظر بیان کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو اس سبق کی کچھ میننگ بتائیں گے جس سے آپ خلاصے کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے الفاظ ہے بے سر و پائی۔ بے سر و پیر کا، پیر کا۔ مرشد، مرشد مانے ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا۔ اس کے بعد ہے روبکار۔ روبکار، روبکار کی میننگ ہے واقع ہونا۔ واقع ہونا۔ چھتر، چھتر وہ چھتری جو بادشاہوں کے سر پر ہوتی ہے۔ وہ چھتری جو بادشاہوں کے سر پر ہوتی ہے۔ نیابت، نیابت کے معنی بدلے میں کام کرنا۔ بدلے میں کام کرنا۔ عمو مانے عمو، عمو فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے چچا۔ سپاہ، سپاہ کے معنی ہے جمع سپاہی کی۔ سپاہی کی۔ سندلی، الفاظ ہے سندلی، سندلی مانے کرسی۔ نحس، الفاظ ہے نحس، نحس مانے منحوس۔ مطلع، مانے اطلاع۔ اطلاع، نمود، نمود ہوئی۔ نمود ہوئی کے معنی ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ خم مانے مٹکا۔ میمون مانے بندر۔ میمون کے معنی بندر۔ بوزنے، بوزنے معنی ہے
जमा बोजना की यानी बंदर। जमा बोजना की यानी बंदर। इसके बाद है साद। साद माने नेक अच्छी। नेक अच्छी, नेक ना लगी। नेक ना लगी, इसके माने है काम ना आई। काम ना आई। सुलेमानी सुरमा। सुलेमानी सुरमा। सुलेमानी सुरमा एक तरह का सुरमा होता है जिसके लगाने से परी और जिन्नात जो है दिखाई देते हैं। वो सुरमा जिससे परी और जिन्नात दिखाई देते हैं। इसके बाद है लियाउल। लियाउल के माने है घुड़सवार। घुड़सवार। मौरूसी जो वर्षे में मिली हो। मौरूसी की मीनिंग है जो वर्षे में मिली हो, जो आबा व अजदाद से वर्षे में मिली होती है। अब देखिए बच्चों, आपकी ये मीनिंग हो गई। अब हम आपको चार दरवेश सैर चौथे दरवेश का जो है खुलासा बताएंगे। खुलासा है मीर अमन देहलवी को की तसनीफ़ बागो बहार उर्दू अदब की मशहूर किताब है। ये बादशाह आज़ाद बख्त और चार दरवेशों की आप बीती है। दरवेश माने फ़कीर, तो चार फ़कीरों की यानी उन पर जो कुछ गुज़रा उन्होंने उसको बयान किया। आप बीती उनके ऊपर जो कुछ गुज़रा उन्होंने उसको बयान किया। बादशाह आज़ाद बख्त उन चारों दरवेशों की दास्तान को सुन रहा है। सैर चौथे दरवेश यानी जो चौथा फ़कीर है वो अपनी आप बीती का एक हिस्सा बयान कर रहा है, जिसमें दरवेश ने अपने अजीज़ व अक़रबा की बेवफ़ाई की कहानी बयान की है। चौथा दरवेश आप बीती सुनाते हुए कहता है, यानी उस पर जो कुछ गुज़रा है वो उसको बयान कर रहा है कि मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ
बड़े नाज से पला हूँ और अच्छी तरबियत मिली। हालात के ज़माने से नावाकिफ़ था, यही जानता था कि खूब अच्छी गुजरेगी। बेफिक्री में गुज़र रहा था, यानी मैं बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वालिद का इंतकाल हो गया। मरते वक्त चचा को बुलाकर मेरे वालिद ने, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो वो उस वक्त चचा को बुलाकर ये हिदायत की कि जब शहज़ादा जो इस मुल्क और ताज का मालिक है जवान हो, तुम उसकी जगह काम करना, यानी जब तक ये शहज़ादा बड़ा ना हो जाए तब तक ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ और रियाया और फ़ौज को ख़राब ना होने देना। जब वो बालिग हो जाए तो मुल्क का बादशाह बना देना और अपनी बेटी रोशन अख्तर से शादी कर देना ताकि हुकूमत अपने ही ख़ानदान में रहे। यह सब कहकर वो मर गए, यानी उनका इंतकाल हो गया और चचा बादशाह बन गया, हुकूमत को संभालने लगा। मुझे हुक्म हुआ कि ज़नाने महल में रहो। इसको हुक्म हुआ, दरवेश को, जो आप बीती बयान कर रहा है, उसको उसके चचा ने ये हुक्म दिया कि तुम ज़नाने महल में रहो और जब तक जवान ना हो जाओ बाहर ना निकलो। मैं हंसी खुशी उस उम्मीद पर ज़िंदगी गुजारने लगा कि रोशन अख्तर से शादी भी होगी और मैं मुल्क चीन का बादशाह भी बनूंगा। 14 वर्ष उस उम्मीद में गुजर गए। मेरे वालिद का एक वफ़ादार मुबारक नाम का हबशी था। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता। आखिर जब मैं बड़ा हो गया तो वो एक दिन वो हबशी मेरे चचा के पास ले गया और उसको मेरे बाप की वसीयत याद दिलाई। जो मेरे वालिद ने वसीयत की थी उसको याद दिलाया। चचा ने नजूमियों और रम्मालों का सहारा लेकर उस बात को, नजूमी और रम्माल जो फाल खोलते हैं, जो बताते हैं, उसका सहारा लेकर 1 साल के लिए टाल दिया कि अभी ये दिन अच्छा नहीं है। लेकिन मुबारक को एतमाद का आदमी समझकर उससे कहा कि शहजादे को ख़त्म कर दो, यानी उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी तो मैं उस हुकूमत का बादशाह रहूँगा। हबशी मुबारक को उससे बहुत सदमा हुआ, बहुत गम हुआ। मुबारक शहजादे को इस जगह ले गया जहाँ उसके वालिद उठते बैठते थे, जहाँ उसके वालिद से अच्छा खासा ताल्लुक़ था। उसने एक कुर्सी के पीछे तह खाने दिखाया जिसके नीचे बड़ी इमारत थी और सोने चांदी हीरे पन्ने वहाँ थे। इस तह खाने में जुनू के बादशाह मुल्क सादिक के भेजे हुए तोहफे थे। मुबारक ने बताया कि यहाँ 39 ज़मर्रद के बंदर हैं और हर बंदर के ज़मर्रद के बंदर हैं और हर बंदर के ताबे हजार देव हैं। ये सब उस वक्त बेजान हैं। 40वां बंदर आते ही उसमें सारी सलाहियतें आ जाएंगी। 40वां बंदर आने से पहले ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये सब बंदर
چہار درویش جو چوتھا فقیر تھا اس کے والد نے دیا تھا۔ 40واں بندر دینے کا وعدہ کیا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ حبشی مبارک شہزادے کو ایک جنگل میں لے گیا، اس کی آنکھوں میں سرما سلیمانی لگایا۔ وہ سرما ایک قسم کا سرما ہے، سرما سلیمانی، جس کے لگانے سے جنات پری سب جو ہے دکھائی دینے لگتے ہیں، جس سے اس کو وہاں جن اور جنات کی دنیا صاف نظر آنے لگی۔ اس سرمے کے لگانے سے اسے جن اور جنات کی دنیا صاف نظر آنے لگی۔ اس نے ملک صادق کو پورا حال سنایا اور درخواست کی کہ 40واں بندر شہزادے کو دے دے تاکہ شہزادہ اپنے چچا سے اپنا حق، تاج و تخت واپس لے سکے۔ جنوں کے بادشاہ نے یہ سب سنا اور کہا کہ انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن میرا بھی ایک کام ہے۔ اگر وہ شہزادہ کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ سے زیادہ اس کی عزت کروں گا اور اس کا تاج و تخت اس کے چچا سے اس کو دلوا دوں گا۔ صادق بادشاہ نے یہ وعدہ کیا۔ بچوں اب آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اب اگلے آن لائن کلاس میں ہم آپ کو آپ سے دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔